गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित ध्यान हृदय नित ध्यान श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाओ गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जग एक कार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा जीव आत्मा इंद्र स्वरूप इंद्राणी ले बुद्ध अनूप हृदय सदन में ले विश्राम तब लो सुखपत है सुख धाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आपां भाई साहब भाई दया सिंह जी पासों इतिहास राही अध्यात्मक विचारां सरवण कर रहे हाँ। एक महापुरुष सूफी फकीर गल करते हैं जागृत सुपन सखोपति तुरिया आत्म भूपत की पुरी है। जे आत्मा राजा है तो इन्हां चार अवस्था च रहिंदा जिवें हुण आपां जागृत विच बैठे हाँ सौण तो बाद आपां सुपने विच भी चले जाते हाँ। तीसरी अवस्था है सखोपति। सखोपति वो अवस्था है जिहदे विच जाके सानूं ये नहीं पता कि असीं कितने क डूंघे सौ गए हाँ। और तीसरी चौथी अवस्था है तुरिया। तुरिया अवस्था दे विच ये जीव जिहड़ा है आराम दे विच भी है सुख विच भी है और जागृत विच भी है दोनों नाल जुड़िया होया। कल आपां गल कर रहे सीगे सुपन तो बाद सखोपति दी। भाई साहब जी कह रहे सी जीव इंद्र अपनी सुरत इंद्राणी नूं लैके अपने सुख महल में जाके जदों सौ जाता है गूढ़ी नींद विच उहनूं सखोपति कहंदे आ। इत्थे जीव नूं इंद्र ते सुरत नूं इंद्राणी क्यों कहा? इंद्रियां कहंदे आ साडे इन्हां अंगां नूं, पंज कर्म इंद्रे पंज ज्ञान इंद्रे। इन्हां दसां दे विच साडी सुरत खेडदी आ। कदे कन्नां विच आउंदी आ, कदे अखां विच आउंदी आ, कदे रसना ते आउंदी आ, कदे नासका दे नाल सुगंधी लैंदी आ, कदे स्पर्श तो लैंदी आ काम। इस करके इन्हां नूं इंद्रियां विच आउण जाण करके जीव नूं ते सुरत नूं इंद्र ते इंद्राणी कह दिता भाई साहब जी ने। कहंदे इस तरह जदों जीव अपनी सुरत नूं लैके डूंघी गूढ़ी अवस्था विच चलिया जांदा उहनूं सखोपति कहंदे हन। जिथे जाके सुपन लोक है जिहड़ा वो भी खत्म हो जाता, सुपना भी कोई नहीं आउंदा। ते फिर जदों असीं तड़के उठदे हाँ उहनूं कहंदे आ जागृत अवस्था, जिस विच हुण आपां बैठे हाँ। उस तो बाद अगे की हुंदा है ये विचारा हुण आपां आरंभ करके सरवण करदे हाँ। उस तो पहला
ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਇੰਦਰਾਣੀ ਦੇ ਬੁੱਧ ਅਨੂਪ। ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਭੂਪਤ ਕੀਏ ਪੁਰੀਆ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਜਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਰਾਜਾ ਕਾਚੀ ਨਗਰੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਪਰ ਸੀਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਮੰਤਰੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਲਏ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਲਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਪਤ ਭਾਵ ਰਾਜਾ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਇੰਦਰ ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਿਦੇ ਸਦਨ ਮੇ ਲਹਿ ਵਿਸਰਾਮ, ਤਬ ਲੋ ਸੁਖਪਤ ਹੈ ਸੁਖ ਧਾਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਉਠੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜਰਾਨੀ, ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਕਰੇ ਸਬਦਾਨੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਕੋ ਜਬ ਪਾਏ, ਕਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤਾਂ ਸੁਖੋਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬਦ ਨਰਬ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਨ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨ ਚੰਦ ਨ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੋਚਿਆ, ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਜਦ ਹੋ ਜਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋੜ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਝਪਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਉਹ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਜਾਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਿਆਓ ਚੱਲ ਪਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜ ਲੈਂਦਾ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੈ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਏ। ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਲੋਂ ਲਿਆਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਜ ਲਈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਭੂਪਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਲਏ ਸਥਿਰਤਾ ਲੋਚਨ ਦਾਈ ਬੁੱਧ ਇਦਰਾਨੀ ਥਿਰ ਹੈ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਨੇਤਰ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਖੱਬੇ ਨੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਠਾਨੈ ਸੁਪਨ ਸੁਖ ਪਤ ਤਪ ਦੇਹਾਨੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੋਪਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਕੋਪਤੀ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਰਜ ਤਮ ਸਤ ਕਲ ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ? ਕਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ? ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਥੋੜਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ 80% ਕੋਲੇ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਭਾਵ ਅੰਦਰਲੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਤੇ ਕਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ, ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਕਲਾ, ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਕਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜ ਤਮ ਸਤ ਕਲ ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਲਹੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲੋਚਨ ਦਾਏ ਬੁੱਧ ਇੰਦਰਾਨੀ ਥਿਰਵੈ ਬਾਹੇ, ਇੰਦਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਠਾਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਮਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲਕ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜਦਾ ਹੈ? ਭੰਬੀਰੀ ਕੋ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ। ਭੰਬੀਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਭਮੱਕੜ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਭਮੱਕੜ ਦਾ ਖੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੰਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ, ਉਸ ਭਮੱਕੜ ਦਾ ਖੰਭ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ
ਸਵਾਸ ਦੇ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਭੰਬੀਰੀ ਕੈ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੈ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਮਕਿਓ ਹਿਓ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ ਖੋਦ ਚਰਿਓ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਆ ਜਾਈ। ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸਰੋ ਪ੍ਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ। ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮ ਆਇਓ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿਨ ਬਿਦ ਹੀਰੋ ਧੀਰੈ ਨਿਮਾਨੋ ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਹੋ ਤੁਝ ਕੁਰਬਾਨੋ। ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸਰੋ ਪ੍ਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਆਇਓ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 50 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਕੋਠ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਦੀਨੀ ਵਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲੇਵੋ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰ। ਕਬੀਰਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਤੂ ਵੰਡੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀ ਪਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਜੈਦੇਵ ਵਰਗੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਧੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਸਿਲਕ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਲਕ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਪਾੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਬਿੰਦਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀਆ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਠਾਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਖਿੰਡਦੀ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤੀ ਤਵ ਦਵੈ ਹਾਨੇ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੋਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਥਿਆ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਮਿਥਿਆ ਤੀਨ ਸਰੀਰ ਵਿਵਸਥਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਰੂਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਈ, ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਾਕ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਤਾ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਔਰ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ, ਚਾਬੀਆਂ ਚੱਕ ਰਾਜ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
पर अज तो बाद तू ये नहीं कहेगा कि मैं अद्धा राज दे दूंगा, तेरे अंदरों वो जी हंकार की फांसी सी वो निकल गई आ। कहो सतनाम। हुण तेरा राज तेरा नहीं है, गुरु का दिता होया कहेगा, अष्टावक्र गुरु ने मैनू वापस दिता है। कहो सतनाम। इस करके वड्डा भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी, राज करदा होया भी जीवां नूं तारदा रहा, लोकां दे भले दी गल दा करदा रहा। इहो जिहा खालस राज चाहीदा, इहो जिहा भगत रविदास बेगमपुरे दा राज मंगदा है। कहो सतनाम। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं ते ठाओ, ना तसवीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। जदों इहो जिहा कोई राज की कुर्सी ते बैठेगा रब दा प्यारा, तां दुनिया नूं सुख देवेगा, नहीं तो सब लालची है, अपने घरां नूं माया इकट्ठी करन ते लगे होए। धन धन भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी, देवलोक नूं चलिया। जो श्री छड्ड के गया राजा जनक, देवलोक नूं चलिया, गण गंधर्व सभा सुखवासी। ते इहदे नाल देवलोक दे देवते होर सभा जा रही है, सत्कार सहित लैके जा रहे हैं सचखंड नूं। अगों गुरु प्यारे हो, जमलोक भी आउंदा, एक पासे मनमुखां दा रस्ता, एक पासे गुरमुखां दा। जदों वेले वो रस्ता आया, वो मोड़ आया, ये कहन लग्या इधर दी चलदे आ। कहो सतनाम। जमपुरी गया पुकार सुन, लिव लावण जी नरकन, बिल लावण जी नरक निवासी। जदों आवाज़ां सुनिया रोंदियां दियां, ते दया किहनूं आउंदी है? जिहड़ा धर्म दे विच है। गुरु तेग बहादुर की दया आई ते औरंगजेब नूं जाके रोकना कीता। को सतनाम। इस करके दया उही करेगा जिहदे अंदर धर्म है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। तो जिस वेले इनू लोकां दी विलकाट सुनी, लोकां दा विलकना सुनिया, कहंदा इधर दी चलदे आ, उस पासे नूं हो गए। तो गाहां धर्मराज बैठा जिहड़ा सब दा हिसाब किताब करदा है। धर्म राय नूं आखे हुण सबना दी कर बंद खलासी है, क्यों रोई जांदी है, छड्ड दे इन्हां नूं। करे बेनती धर्मराज, हूँ सेवक ठाकुर अविनासी, महाराज मैं किवें छड्ड दियां, मेरे उत्ते होर शक्ति है। कहो सतनाम। मेरे उत्ते परमेश्वर का हुक्म है, अविनाशी परमात्मा का, मैं छड्ड नहीं सकदा गा। तां भगत जी कहते अपने परमेश्वर नूं पुछ लै। कहते धर्मराज ने परमेश्वर अगे बेनती की जी, तुहाडा एक भगत थल्लियों आया राजा जनक, वो कहना सारे नरकां नूं खाली करके जीवां नूं छड्ड दे, विचारे रो रहे न, पर इन्हां ने गलतियां कीतियां, इन्हां नूं सज़ा दित्ती हुई आ। परमेश्वर कहते जे भगत कहंदा ते छड्डने ही पैणे आ। कहो सतनाम। तां गुरु प्यारिओ उधरों आगे आ गई, तो इधरों भगत जी कहन लगे, भगत राजा जनक जी कहन लगे, हुण तूं ऐं दस भी इन्हां नूं छड्डण दे वट्टे लैणा की है? कहंदे भी इन्हां ने सिमरन नहीं कीता, इन्हां दे वट्टे तुसीं अपना सिमरन दे दिओ। कहो सतनाम। कुछ ना कुछ तो देना ही पैना। गहने धरे हुण एक नाओ, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक, गहने धरे हुण एक नाओ, पापा नाल करे निर्जासी। मानो ओदी धर्म की तकड़ी विच नाम इन्ना भारा हो गया कि सारे जीवां दे पाप खत्म हो गए, हल्के हो गए। कहो सतनाम। और पासंग पाप न पुजनी, पापां दे पासक एक ना तकड़ी विच जे कोई फर्क पै जे ते डली नाल बनदे उहनूं बराबर करन वास्ते, उहनूं कहंदे आ पासकू। कहंदे नाम इन्ना भारी हो गया कि पाप पासकू जिन्ने भी नहीं रहे भी उहनूं बराबर कर देन। कहो सतनाम। पासंग पाप न पुजनी, गुरमुख नाओ उतुल तुलासी। इउं परमेश्वर दे प्यारे नाम दे नाल जीवां दा उद्धार कर देन। संसार दे इह तिन्ने ही अवस्थावां सारियां झूठियां हन। जां ते मिथ्या तीन अवस्था, मिथ्या तीन शरीर व्यवस्था। ये तिन्नां दे विच साडा जीव चलदा है, रज तम सत, इन्हां तिन्नां विच चलदा है। कला दे विच हुंदी है परमेश्वर दे प्यारे भगत नाम जपण वाले। तो कहन लगे ये तिन्ने ही मिथ्या व्यवस्थावां हन। बारंबार विचारन ऐसे, मनन विचार नाम इस ऐसे। इस करके बार बार इस चीज़ ते थानू ध्यान देना पैना, मैं किहड़ी चीज़ साडे काम दी है, किहड़ी छड्डण वाली है। जिहड़ी छड्डण वाली है उहनूं छड्ड दिओ, ते जिहड़ी मनण वाली है उहनूं जीवन दे विच मनना करो। वो केवल परमेश्वर दी विचार ते परमेश्वर दा
ਨਾਮ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਾ ਪੰਜ ਵਿਦ ਹੋਏ, ਇਕ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਿਚੇ ਦੋਏ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਪਰਜੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਵਿਕਲਪ ਨਿੰਦਰਾ ਸਿਮਰਤ ਜਾਨਾ, ਸੁਨ ਸਰੂਪ ਜੋ ਬਿਰਤ ਪਰਮਾਨ। ਔਰ ਵਿਕਲਪ ਭਾਵ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦਰਾ ਆਲਸ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਭਾਵ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ, ਇਹ ਮਨ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਨ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ, ਮਨ ਪਾਪੀ ਮਨ ਚੋਰ, ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਨਾ ਚਾਲੀਏ, ਮਨ ਪਲਕ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ। ਭਾਵ ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਬਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਸੋਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਉਲਟਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ 5 ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਨ ਅੰਤੇ ਕਰਨ ਬ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋਏ, ਇੰਦਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਰੇ ਸੋਏ। ਪ੍ਰਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਕਟ ਕਟ ਧਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਤੀਨੇ ਜਾਣਬੋ ਹੋਇ ਯਥਾਰਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਹੋਏ ਫੁਰਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟ-ਪਟ ਪਦਾਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਨੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲੂਗਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੁਕਾਤਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਚੁਕਾਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਆਂਡੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੁਰਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਇਹ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਆਂਡੇ ਆ 100 150 200, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਆਂਡੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਂਡੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪ। ਮਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਪੂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਰੂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੱਤ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਥੱਲਿਓ ਲੱਤ ਚਲਾ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਤ ਚਲਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਲੱਤ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕੱਢੀ, ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੂੰ, ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਭੰਨਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਆਂਡੇ ਫੁੱਟੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਡੁੱੜ ਗਿਆ, ਵੱਜਿਆ ਵਜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਲਪ। ਨਾਨਾ ਘਟ ਪਟ ਧਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਨੇ ਜਾਣਵੈ ਹੋਏ ਯਥਾਰਥ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। दूती विपर्जय इसको कहे, रज्जू परी सर्प तिस लहै। विपर्जय मतलब पुट्ठा सोचना। साडे मन का एक भी सुभाव है कि पुट्ठा सोचना। पई रस्सी है, कही जाता सप पिया। विकल्प बिरत विकल्प रूप मान, शब्द अर्थ को लीजी जाना। ते लगभग असी नैगेटिव वध ही सोचते हैं, पॉजिटिव घट सोचते हैं। कई बार कोई घटना घटे ना, तो पहला वो बारे पुट्ठा सोचते हैं। ये साडे मन का सुभाव हुंदा है। एक कहते पुट्ठा सोचना, रस्सी नूं सप बना लेना, भाव छोटी जी गल नूं एवें पहाड़ बना लेना। तात पर मैं रह सदेहे, निश्चय प्यो ना लखिए ए है। और शब्द दे अर्थ नूं नहीं समझदा जिन्ना चिर, उन्ना चिर उसका तात्पर्य असलीयत समझ नहीं पैंदी। ते समझ किवें पऊ? अज्ञानता दे विच रस्सी नूं सप मन्निया है, पर जदों ही उत्थे लैट रूपी ज्ञान होया ते तुरंत ही सप दी रस्सी बन जानी आ। कोई सतनाम। इस करके साडा मन दा जिहड़ा सुभाव है,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਤਪਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। निंद्रा अभाव ज्ञान को आशय बिरत निंद्रा बिरत कह समझो चित। ਨਿੰਦਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਿੰਦਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨੋ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਗ ਪਓ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿੰਦਰਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। जागृत सुपन जो बिरत अभाव करण हर सो तमो गुण भाव। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕਰਕੇ ਸਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਭਾਵ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਇਹ ਬਿਦ ਨੈਣੋ ਡੀਠੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਰਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਹਾਰ ਸੋ ਤਮੋ ਗੁਣ ਭਾਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਸਮਝਣਾ, ਤਮੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। सुखपत तम गुण ग्रहण जो करे निंद्रा प्रीति नाम तिस ररै। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਖੋਪਤੀ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖੋਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿੰਦਰਾ ਹੈ। सिमरति प्रथम समय कछ अनुभव कीना अपर समय चितवे सत जीना। ਸਿਮਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, 1 ਘੰਟਾ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਫਿੱਟ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਗਿਆਨ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਮਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰ ਸਮੇਂ ਚਿਤਵੈ ਸਤਚੀਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਈ ਉਹ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਆ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ। ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਛਾਣੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਲਗੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲਗੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੜੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਰ ਕੰਮ ਨਵੇੜ ਹੁਣ ਲਾਓ ਅੱਗ ਪਰੇ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 70 80 90% ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲਗੀ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਈ, ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਆ। ਕਲੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਬਾਹਰੀ ਕਲੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਕਿਹਦੇ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਲੰਗੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿਮਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਕਨੇਹ ਨਰ ਹੈ ਸੋਈ, ਪੂਰਬ ਪਿਖਿਓ ਥਾਵ ਕਿਸ ਜੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਖੜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਕਰ ਚਿਤ ਕਰ ਲਾਇ ਹੋਏ, ਸਿਮਰਤ ਬ੍ਰਿਤ ਜਾਣੀਏ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਏ ਜੇ। ਸਥਿਤੀ ਪੰਜ ਬ੍ਰਿਤਾ ਬਿਨ ਚਿਤ ਹੋਇ ਜਾਵੇ, ਆਤਮ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦਿਸ਼ ਧਾਵੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, 5 ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ 5 ਗਿਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਬ ਇਸ ਵਿਦ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਸਥਿਤੀ ਬਖਾਨੇ ਸੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾ ਸਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਇਹ ਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੇ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵੇ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਕਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿਤ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਤਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਲਖੋ ਅਭਿਆਸ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਸਥਿਤੀ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਕੋ ਸਤਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਭਿਆਸ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਦੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਲਪ ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰ। ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਲਪ ਅਲਪ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਧਰੂਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧਰੂਵ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧਰੂਵ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਰੂਵ ਹੱਸਦਾ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ। ਧਰੂਵ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਧਰੂਵ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਬ ਕਬ ਆਤਮ ਕੋ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਅਲਪ ਨਾਮ ਕੋ ਪਾਸ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਲਪ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਦਰ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਨਿਰੰਤਰ, ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਭੂਮ ਰੂਪ ਲਖ ਅੰਤਰ। ਔਰ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਰਾਗ ਮਿਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸ਼ਯਨ ਤੇ ਜਬੈ, ਨਾਮ ਵੈਰਾਗ ਹੋਤ ਹੈ ਤਬੈ। ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਸਮਾਨ ਦੇ, ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਅਲਪ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਤੋੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸ਼ਯਨ ਤੇ ਜਬੈ, ਜਦੋਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਨਾਮ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਵੈਰਾਗ ਹੋਤ ਹੀ ਅਤਬੈ। ਸੋ ਵੈਰਾਗ ਹੈ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਕ ਯਤਮਾਨ ਪ੍ਰਤੇਕ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਅੱਗੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਤਮਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਤਰੇਕ। ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਅਰ ਵਸੀਕਾਰ ਕਹਿ, ਇਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬਨੋ ਜਥਾ ਲਹਿ। ਇੱਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ। ਯਤਮਾਨ ਦੁਖ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਪਛਾਨਾ, ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਰੁਚੀ ਮਹਾਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਯਤਮਾਨ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਓ, ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਪਏ ਛੁਟਕਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਆ,
ਉਥੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੋ ਯਤ ਮਨ ਮਨ ਜਾਣਾ ਸੰਤਨ ਸੰਗਤ ਕੀਨ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੰਤ ਮਾਨ ਬੈਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤ੍ਰੇਕ ਲਗਿਓ ਵਿਚਾਰਨ ਗੁਣ ਅਰ ਦੋਖ, ਦੋਖ ਤਜੋ ਕਿਸ ਗੁਣ ਤੇ ਮੋਖ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਵਿਤਰੇਕ। ਵਿਤਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਜੋ ਕਿਸ ਗੁਣ ਤੇ ਮੋਖ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਭਾਵ ਵਿਤਰੇਕ ਭਾਵਨਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦ ਬਿਰਤਾਵੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਆਦ ਘਟਾਵੈ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਔਗਣ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਛਾਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਵਿਰਾਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਉਸ ਬਿਰਤੇਕ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਕੋ ਸੁਨਦੈ ਕਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਬਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਗੁਣ ਤਿਆਗਨ ਕੀਨਾ, ਮਨ ਮੇ ਤਨ ਕੋ ਹੋਏ ਲਿਵਲੀਨਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਵਿਰਾਗ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤਨਕ ਹੋਏ ਲਿਵਲੀਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜੁੜਨਾ। ਵਸੀਕਾਰ ਕੋ ਸੁਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਕੇਰੇ। ਤੇ ਵਸੀਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ 'ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ, ਇਨ ਤੇ ਛੂਟ ਗਿਓ ਮਨ ਬੰਧ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੱਡਤਾ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨੀ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਪਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਰਸ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਸਵਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਜਦ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਨ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗਣੀ ਆ ਮਨ ਨੇ, ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ। ਤੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਟੱਪ ਗਏ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਟਿਕਿਆ, 5-7 ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਸਾਰਾ, ਜਲੇਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਵਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ
ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਪਸੇਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ 2.5 ਸੇਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸੇਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਪਸੇਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਖਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ 2-2.5 ਸੇਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਗਲੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬੱਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਖਾ। ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਲੇਬੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਆ, ਗਲੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਹੋਰ ਖਾ ਲਾ, ਬਚੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਕਿ 3-4 ਸੇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟੀਆਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ, ਨਾਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਜਦ ਕੱਢੀਆਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਖਾਣੀਆਂ ਹੋਰ? ਦੇਖ ਲਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਚੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੰਧ ਨਾਸਕਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਦਿ ਇਹਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਇਨ ਤੇ ਛੂਟ ਗਇਓ ਮਨ ਬੰਧ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੀ। ਵਾਇਸ ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਭ ਵਿਸ਼ੇ ਬਮਨ ਸਰਸਨੈ ਭਾਵਤ ਜਿਸੇ। ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਤਾਂ ਰਸ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਸਤਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸੁਣੋ ਸਤਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਸ਼ੇ, 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਬਿੱਠਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਮਨ ਸਰਸ ਉਲਟੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਰ। ਉਲਟੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸ ਵਿਰਾਗ ਸੰਗ ਮਨ ਜੀਤ, ਕਹੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆਤਮ ਨੀਤ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ, ਐਸਾ ਵਿਰਾਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੂਰਜ ਕੇ ਸੰਗ, ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਸਕਲ ਦੇ ਭੰਗ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਰੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਡੱਕੇ ਡੌਲੇ ਉੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਨੇਰੀ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਦਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਰੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੇ ਉਡਾਣੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ, ਆਂਦੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੈ, ਤਹ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਣਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਵਾਜਿਆ, ਬਿਨਾ ਮੜੇ ਹੋਏ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਆ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਚਾਂਬਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਕਮਰੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਬਟੂਆ ਏਕ 72 ਆਧਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ 72 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਾਮ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ, ਉੱਪਰ ਹਾਟ, ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ, ਆਲੇ ਭੀਤਰ ਥਾਤੀ।
इस करके साडा जिहड़ा कमरा है वो 10वें द्वार च है। कोई जन हरस्यों देव है जोर, चरण गहों बकों सुभ रसना दीजै प्राण अकोर। वो कमरा कोई सानू दिखा देवे, घर मैं घर दिखाए दे। सो सतगुर पुरख सुजान, मैं उन्होंने अपना गुरु मनूंगा। जिमें राजा जनक कहंदा कोई मेरे सवालों का जवाब देवे मैं उन्होंने गुरु बना लवांगा। पर अष्टावक्र ने उसकी तसल्ली कराई। फिर इस तरह ही कहते मैनू कोई इस घर में मेरा घर दिखा देवे, पर थोड़ा ये बारे खुद को ज्ञान भी होना चाहिए। कहते मैनू थोड़ा थोड़ा पता उस घर बारे। की पता है? कहते जदों सही घर दिस गया उदों प्रकाश हो जाना। पंच शब्द धुन घर धुन तै बाजे साच शब्द निशान, उत्थे अनहद वाजे वज रहे है। 5 तरह दीयां धुनां आ रही हैं। आ बिजली तार टुट जे, एक बंदा जोड़न लगता पिछों तार नूं कितों टुटिया लभ के, तो एक बंदा बल्ब कोले खड़ जाता है। वो बल्ब कोले खड़ा बंदा उदों रौला पा दिंदा, जो बल्ब जग पैंदा कहना इत्थे ही है नुक्स जोड़ इत्थों इसनूं बल्ब जग पिया। कोई सत जो अंदर प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, तो समझो तार सही जुड़ गई। तोरी ना टूटै छोरी ना छूटै ऐसी माध हो खिंच तनी। जदों साडी तार जुड़ गई ना फिर ओदा लक्षण प्रगट होगा कि अंदर ज्ञान होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा। मेरे प्रीतम जी कहते इस तरह जदों ब्रह्म ज्ञान का सूरज चढ़ गया, जिहड़ा इहो जे सूरजां तो 1000 गुणा वध है। जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, इत्ते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। जदों वो सूरज चढ़ गया तो फिर ये सूरज फिक्के पै जाणगे। जिवें सूरज चढ़न ते साडे बल्ब जगदे दिखाई नहीं दिंदे, रात नूं बड़ा चानण करदे आ लेकिन धुप दे विच दिसदे ही नहीं गए। इस तरह ही जदों अंदर ज्ञान का चानण चढ़ गया फिर संसारी अज्ञानता के ज्ञान है जिहड़े वो खत्म हो जाणगे। मेरे प्रीतम जी जिस तरह सतगुरु नानक देव जी यात्रा की सुमेर पर्वत की, चलते चलते ध्रुव भगत कोल गए। उन्हां बड़ियां गल्लां बातां होईयां। उथों अगे लंघ गए। अगे लंघ के भगत अपने सेवक ना अपने भगत भाई बाला जी नूं अते मरदाना जी नूं ध्रुव कोले बिठा गए। कहें तुसीं इत्थे बैठो मैं थोड़ा अगे जाया। मैं वाहवा चिर बाद मुड़ के आए। मरदाना जी कहने महाराज तुसीं कित्थे चले गए सी? कहने मैं सचखंड गया सीगा। हाँ सचखंड, तो फिर सानू क्यों नहीं लैके गए? कहने मैं तहानू वैसे नहीं लैके गया। बई परमेश्वर पूछूगा ये कौन आ? तो मैं कह देना सी जी मरदाना साडा ये रबाब बजाउंदा है। तो परमेश्वर ने जे कह दिंदा मैनू भी रबाब बजा के दिखा, तो तू रबाब बजा के विखा देनी सी। परमेश्वर नूं चंगी लगनी सी, तैनूं उहने उत्थे ही रख लैना सीगा। फिर मैं की करदा? कहने फिर तां वधिया कीता। सचखंड जाना सारे चाहुंदे आ पर जाण नूं जी किसे दा नहीं करदा। मरना कोई नहीं चाहुंदा दुनिया छड्ड के। कोई सतनाम। ते ध्रुव जी कहण लगे महाराज सचखंड विच परमेश्वर दे दर्शन कीते? कहने हाँ। किदां दा सीगा? कहने की दसां भगत जी, उत्थे इतना प्रकाश सी, इतना प्रकाश सी मेरे तां नेत्र ही बंद हो गए। भाव सचखंड दे विच ज्ञान का प्रकाश है, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश है, रब का कोई रूप नहीं हैगा। कोई सतनाम। चक्कर चेहरे अर वर्ण जाति अर पात नाहन जे रूप रंग अर रेख पे को कह ना सकत कहे। कोई नहीं दस सकता अज तक। फिर कैसा है? अचल मूर्त सदा रहने वाला हरेक दे अंदर। आ ब्रह्म ज्ञानता है, ज्ञानता है। कोई सतनाम। किहदे विच नहीं? कीड़ी नूं भी ज्ञान है। मींह दा समा बनिया ते खड्ड विचों आंडे कढण लग जांदी है। कोई सतनाम। उहदे विच भी परमेश्वर वसदा है, हाथी विच भी परमेश्वर है, सारियां विच ही वो है। इस करके वो सारियां विच है। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश, वो अनुभव दे विच प्रकाश करदा है। अमितोज किहिजै, उहदे पावर किन्नी है, उहदी कीमत की है? कोई अंत नहीं। अमित कीमत रहत, ओज शक्ति बल तो रहत पता नहीं किन्ना बल है। अमितोज किहिजै, उन्होंने अमितोज कहते आ। आड़ा मूहरे ला के कीमत ते ओज दा अंत कट दिता, बेअंत कह दिता उसनूं। को सतनाम। कोट इंद्र इंद्रान शाहो शाहान गनिजै, त्रै भवन महीप सुर नारी असुर, नेत नेत वंटन कह तब सर्ब नाम कथै कवन, कर्म नाम बरन समा। तेरे कम्मां वाले नामां नूं लैके सिफत करदा, तेरे सारे नाम मैं लै नहीं सकता, तू बड़ा बेअंत है। जदों मनुख दे अंदर फिर सिमरन करके ऐसे बराग दे नाल ब्रह्म ज्ञान का सूरज चढ़ेगा, तम अज्ञान सकल को भंग, अज्ञानता दा हनेरा खत्म हो जाएगा। दोहरा नित्य आसन करत मनन की नीकी, वेदन पुन नित्य आसन होत,
ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਪੁਨ ਸਖਿਆਤ ਅਦੂਤ। ਨਿਧੀ ਆਸਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਧੀ ਆਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्वमय पंचन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हो बनहार हे संत है कै सदा संग आधार हे ठाकुर हौं दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान परोए आए प्रभ शरणागति नित दयाल एक अखर हर मन बसत निहाल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत